Good evening, everyone. On behalf of Sri Mallikarjun and Sri Chetan Manju Desai College, I, Assistant Professor Utkarsh Pagi, welcomes you on this online certificate course, the entitled with Indian Culture, Values, and Ethos. We are in our second session today. Today, our session will be on Thora Motyacha Aadhar, and to present on that, we have with us Sri Sangam P. Borkar sir as a resource person. Our first session for this course was also taken by Sri Sangam Borkar sir on Adhyatmache Mahatva. I welcome you, sir. Before we go further, I would like to mention few points pertaining to this course. With reference to feedback and suggestion from our last session, I would like to inform you that this course will have multilingual sessions and there are some minor changes in the timetable that we will update you soon on WhatsApp. Now, I would like to request our principal, sir, Dr. Manoj Kama, sir, to formally welcome our guest and participant. Very good evening to all of you. Very welcome to you, dear teacher Sangam Burkarji. Thank you for being with us here. Last time I attended your first session, it was very enthusiastic session, and it carried a lot of learning. Today's session, my dear students, is of more importance because today we are talking about Thora Motyancha Aadhar, meaning respect to elders, respect to seniors, respect to people who are experienced, knowledgeable, and aged. So this respect will take us a long way in understanding the benefit of valuing humanity, valuing mankind, valuing experience and age. In our tradition, it is said that elder people are like gods. They are like our gurus. We must learn from them with all humility. So, respecting them is not only a matter of humility, but it is also a matter of full surrender. Full surrender meaning doing whatever is required to be done with fullest devotion and respect, with fullest sincerity. I'm sure since most of you are coming from good families, you'll respect your elders, respect your teachers, respect the experienced and the senior people. But now it is time for us to understand the reason behind that. Why should we respect elders? How can we respect elders? And when should we respect elders? Respecting elders does not mean blindly taking what they are saying, but accepting what they are saying with humility. You may have a different point of view, but you can express the different point of view with all humility so that the message is conveyed, yet the relationships are not broken. So, friends, once again, let me welcome all of you. Let me congratulate you for joining this beautiful course. And let me also welcome our teacher for parting his valuable time and energy and money for this particular course, which we are giving free of cost to the students. So thank you, and respected sir, I welcome you for this particular today's session. Thank you. Thank you very much, sir. Before we start with the session, I would like to give a small introduction about Sri Sangam Borkar, sir. Sir has completed his BE in Electronics in Telecommunication and ME in Electronics. And sir now working as an assistant professor in Engineering College. And from last 25 years, sir is working with the Sanatan Swanstha and he's been engaging with the online and offline lectures for students and teachers. Now, without wasting much of time, I request Sangam sir to begin with the session. Thank you, sir. Over to you. सर्वांना नमस्कार. धन्यवाद उत्कर्ष सर for giving my introduction and a brief highlight about what is going to be taught in this particular session. There's a small change in the schedule. We have a total of 29 lectures to be conducted, and out of those lectures, we are redefining or refining the lectures which we'll be carrying out. Today's lecture or the topic was supposed to be थोरा मोठ्यांचे त्यांना मान कसा द्यायचा आणि कशामुळे द्यायचा, पण आपण एक विशिष्ट पद्धतीमध्ये हे सेशन घेत आहोत. तर त्यामुळे पुढील विषयाकडे जाण्यापूर्वी आपण अध्यात्मातले जे मूलभूत सिद्धांत आहेत
तर हे मूलभूत सिद्धांत जर आपण पूर्ण केले, म्हणजे ते आपण कव्हर केले आपल्या विषयांमध्ये, तर मग पुढील विषय घ्यायला आपल्याला सोपं पडणार. म्हणजे पुढच्या 28 सेशनमध्ये आपले पुढचे विषय असणारच आहेत. त्यामध्ये आत्ता जो विषय सरांनी सांगितला, तर तो विषय आपण घेणार आहोत. पण त्यापूर्वी जेव्हा आपण एक अभ्यासक्रम ठरवतो, तर त्या अभ्यासक्रमामध्ये काही मूलभूत गोष्टी सुरुवातीला कराव्या लागतात. जसं उदाहरणार्थ आपण आता मॅथमॅटिक्सचं जर उदाहरण घेतलं, तर नंबर सिस्टीमपासून आपल्याला सुरुवात करावी लागते. मग ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन करता करता मग ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वेअर्स आणि पुढच्या सगळ्या गोष्टी मग येतात. तर त्याच पद्धतीने या सेशनमध्ये आपण थोडासा भाग प्राथमिक स्तरावरचं अध्यात्म साधना याविषयी सुरुवातीला आज बघणार आहोत. मी क्षमा मागतो सर, काही सूत्रांमुळे हा विषय तुमच्यापर्यंत पोहोचायचा राहिला. पण आज आपण सुरुवातीला मागचा विषय जो आपण सुरू केलेला होता, तो म्हणजे अध्यात्म आणि अध्यात्माचं महत्त्व, त्या विषयाला धरून थोडासा पुढचा विषय आजच्या सेशनमध्ये आपण घेत आहोत. आणि त्यानंतर आपण जो मगाशी विषय सांगितला, तर त्याविषयी आपण पुढे निश्चितपणे पाहणार आहोत पुढच्या सेशनमध्ये. सगळ्यांना चालेल ना असं केलं तर? हो सर, ठीक आहे. हां, धन्यवाद. हो. तर आपण मागील जो विषय पाहिलेला तिथून सुरुवात करूया. तर सर्वप्रथम मी विघ्नहर्ता श्री गणेश, ज्ञानदाता श्री सरस्वती माता, जगद्गुरू भगवान श्रीकृष्ण आणि सनातन संस्थेचे संस्थापक परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले, तर यांच्या चरणी वंदन करतो. उपस्थित सगळे शिक्षक, सगळे विद्यार्थी यांना मनपूर्वक नमस्कार करतो आणि आजच्या या विषयाला सुरुवात करतो. मागील आठवड्यामध्ये आपण अध्यात्माचं महत्त्व हा विषय पाहिला. तर आपण प्राथमिक स्तरावर 3 मुख्य गोष्टी पाहिलेल्या होत्या. एक म्हणजे अध्यात्म का महत्त्वाचं आहे. पहिलं म्हणजे आपल्याला जेव्हा आनंदी जीवन जगायचं असतं, दुःख कमी करायचं असतं, तेव्हा आध्यात्मिकदृष्ट्या जर आपण प्रयत्न केले किंवा अध्यात्माची जोड देऊन जर आपण प्रत्येक कृती करण्याकडे लक्ष दिलं, तर मग प्रत्येक कृतीतून आपण आनंद घेऊ शकतो. एक साधं उदाहरण घेऊया की समजा आपल्याला अभ्यासच करायचा आहे, पण हा अभ्यास जर आपल्याला तो करायचा आहे, कोणीतरी सांगितलेला आहे, असा जर विचार करून केला, तर मग आपल्याला आनंद नाही मिळणार ना. किंवा ती गोष्ट करत असताना आपल्याला त्यामध्ये रुची निर्माण नाही होणार. पण जर आपण काहीतरी ध्येय ठेवलं आणि ध्येय ठेवून आपण या माध्यमातून माझ्यामध्ये गुण येणार आहेत, मी एक चांगला नागरिक बनणार आहे, तर असं जे गुण ईश्वराचे आहेत, तर हे गुण माझ्यामध्ये या माध्यमातून आणायचे आहेत. जसं माझ्यामध्ये दया, करुणा किंवा वेळेचं पालन, हे जे गुण आहेत तर ते मला माझ्यामध्ये आणायचे आहेत. असं काहीतरी ध्येय ठेवतो आणि जे ज्ञान मी या अभ्यासाच्या माध्यमातून घेणार आहे, तर ते ज्ञान मला इतरांपर्यंत पोचवायचं आहे, म्हणजे समष्टी कार्य मला करायचं आहे. असा जेव्हा कुठेतरी उद्देश असतो, तेव्हा मग आपली रुची अजून वाढते. म्हणजे प्रत्येक कृतीला आपण अध्यात्माची जोड, म्हणजे आता सुद्धा जी सूत्र सांगितली ना, तर हे अध्यात्माला धरूनच आहेत. तर मग अध्यात्माची जोड जिथे जिथे आपण देतो, तर त्या कृती करत असताना, त्या ॲक्टिव्हिटीज करत असताना आपल्याला अधिक प्रमाणात आनंद मिळत असतो. दुसरं आपण अध्यात्माचं महत्त्व जे समजून घेतलं, तर यामध्ये आपले ऋषीमुनी, महर्षी यांनी हजारो वर्षांपूर्वी अध्यात्माच्या सहाय्याने कशा पद्धतीने संशोधन केलं आणि हे संशोधन आज जे आधुनिक विज्ञान आहे, तर हे आपल्याला आज त्याचा थोडासा भाग आपल्यापर्यंत आणत आहे. तर मग ऋषी मुनींनी साधना करून ज्या वेळेला हे संशोधन केलं, तेव्हा मग ते कसे विश्वबुद्धी, विश्वमनाशी एकरूप झाले, तर या संदर्भात आपण जाणून घेतलं. आणि यासाठी साधना करणे म्हणजे अध्यात्म हाच त्याच्या मागे मार्ग आहे. तिसरं म्हणजे आपण समजून घेतलं की आपल्या जीवनामध्ये जे प्रसंग घडतात, बऱ्याच वेळेला दुःखाचे प्रसंग असतात, तर मग या प्रसंगामागे, अशा प्रसंगांच्या मागे 80% जे कारण आहे, तर हे अध्यात्म असतं. म्हणजे आध्यात्मिक कारणामुळे आपल्या जीवनामध्ये दुःख येत असतं आणि त्याच्या निवारणासाठी आपण पुन्हा अध्यात्म मार्गानुसारच कृती करणे म्हणजे साधना करणे आवश्यक असेल.
तर हा काही भाग आपण मागील विषयाच्या अंतर्गत आपण समजून घेतला. आजच्या विषयामध्ये आपण काही आपल्या जीवनातील जी तत्वे आहेत तर ती पाहणार आहोत. म्हणजे आपण जे काही सुख दुःख प्राप्त करत असतो, तर मग याच्या मागे कारण काय आहे? आपल्या जीवनामध्ये दुःख येण्यामागे मुख्य कारण काय आहे? आणि आपण आत्ता करत असलेल्या ज्या काही कृती असतात, तर मग या कृतींचा, या गोष्टींचा आपल्या पुढील जीवनावर त्याचा कसा परिणाम होत असतो? तर या संदर्भात आज आपण पुढील विषय पहा. पुढचे जे विषय आहेत तर हे पण आपण घेणार आहोत. तर एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर आपल्या जीवन कालामध्ये एकंदरीत आपण सुख-दुःखाचा जर विचार केला तर काय लक्षात येतं? तर आपल्या प्रत्येकाची जी धडपड आहे ही कशासाठी असते? तर आपल्याला सुख मिळावं, आनंद मिळावा, तर यासाठीच आपण प्रत्येकजण धडपड करत असतो. पण अनुभवायला आपल्याला काय येतं? की सुखापेक्षा दुःखाचे जे प्रसंग आहेत, हे आपल्या जीवनामध्ये अधिक प्रमाणात असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ घरचा एक प्रसंग घेऊया, की घरामध्ये जर सगळं वातावरण चांगलं आहे, सगळेजण चांगले बोलत आहेत, आनंदाने राहत आहेत, तर मग आपल्याला सुख मिळतं. पण जर कुठेतरी भांडण सुरू असेल घरामध्ये, कोण एक दुसरा एकामेकांकडे वागत नाही चांगला, बोलत नाही, तर त्यातून दुःखच मिळणार ना. किंवा आपण अभ्यास करतो आणि परीक्षेमध्ये जर आपल्याला चांगले गुण मिळाले, एक्सपेक्टेड मार्क्स मिळाले, तर त्यातून आपल्याला सुख मिळतं. अनएक्सपेक्टेड जर मिळालं, कमी मार्क मिळाले, त्यातून दुःख होतं. तर सुख आणि दुःख या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये घडतच असतात. आणि एकंदरीत जर पाहायला गेलं, तर मग दुःखाचा जो भाग असतो हा अधिक प्रमाणात आपल्याला जाणवतो. म्हणजे आपली प्रत्येकाची धडपड जरी सुखासाठी असली, तरी सुद्धा सुखाबरोबर दुःखही आपल्या जीवनामध्ये येत असतं. तर असा प्रत्येकालाच एकंदरीत अनुभव असेल. आणि जीवनभराच्या कालावधीचा जर आपण समतोल पाहिला, तर मग जसं आता स्क्रीनवर आपल्याला दिसतं, तर जीवनभरामध्ये सुखाचा भाग हा 75% 75% असतो आणि दुःखाचा जो भाग असतो, नाही क्षमा करा, सुखाचा भाग फक्त 25% असतो आणि जो दुःखाचा भाग आहे तर हा 75% असतो. यासाठी अनेक संतांनी पण सांगितलेलं आहे, जसं संत तुकाराम महाराज आहे. तर तुकाराम महाराजांनी त्यांच्या ओवीमध्ये कसं म्हटलं होतं, की सुख पाहता जवापाडे दुःख पर्वता एवढे. म्हणजे सुख एवढं कमी असतं त्याच्या, म्हणजे त्याच्या तुलनेमध्ये दुःख म्हणजे एक मोठा डोंगर असा आपण पाहतो. किंवा सुख दुःखाच्या संदर्भात स्वामी विवेकानंद यांनीही म्हटलेलं आहे, की सुख आणि दुःख या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. म्हणजे जिथे सुख येतं तर त्याच्याबरोबर दुःखही सोबत येत असतं. आता याविषयी जर आपण विचार पुढे करायचा झाला, तर त्यापूर्वी आपण सुरुवातीला मगाशी मी एक दोन शब्द वापरले, एक म्हणजे सुख आणि दुसरं म्हणजे आनंद. तर सुख आणि आनंद या दोन गोष्टींमध्ये फरक काय आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हॅपीनेस अँड ब्लिस? आपल्यापैकी कोणी सांगू शकतो का? त्यानंतर आपण पुढचं विश्लेषण पाहूया. आपण माईक अनम्यूट करून बोलू शकता. जे काही आपल्या मनामध्ये येईल ते सांगू शकतात. म्हणजे इथे हार्ड अँड फास्ट नाही की तुमचं उत्तर बरोबरच असेल. पण आपण सांगण्याचा प्रयत्न करूया. म्हणजे तुमच्या मनामध्ये काय आहे? सुख म्हणजे काय आणि आनंद म्हणजे काय? या दोन याच्यामध्ये फरक काय आहे? कोणी सांगू शकतात. कॅमेरा अनम्यूट करायला, कॅमेरा ऑन करण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही माईक अनम्यूट करून पण बोलू शकता. किंवा चॅट बॉक्समध्ये घालू शकता, बोलायला काही अडचण असेल तर. कोणी एकाने तरी प्रयत्न करूया सांगण्याचा. सुख आणि आनंद यामध्ये फरक काय आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हॅपीनेस अँड ब्लिस?
कोण सांगणार? की काही सायंटिफिकली तुमचं उत्तर करेक्टच पाहिजे असं नाहीये, पण प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न करूया, आपण बोलण्याचा प्रयत्न करूया. कोण सांगणार? बघा, आपल्या प्रत्येकाला शिकायचं आहे, आपल्याला हा विषय समजून घ्यायचा आहे. केवळ एक सर्टिफिकेट मिळवणे हा आपण उद्देश ठेवूया नको. तर मग या विषयांच्या माध्यमातून आपल्याला पुढची दिशा मिळणार आहे, तुमची विचार प्रक्रिया समजणार आहे. कोणी सांगण्याचा प्रयत्न करू शकता? प्रश्न सगळ्यांच्या लक्षात आला ना? सुख आणि आनंद यामध्ये फरक काय आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हॅपीनेस अँड ब्लिस? हा, छान. श्वेताने एक उत्तर दिलेलं आहे. सुख म्हणजे लॉंग टर्म. बरोबर आहे. आनंदी शॉर्ट टर्म हॅपीनेस. बरं, चांगला प्रयत्न केला श्वेता. म्हणजे जी काही प्रक्रिया आहे तर ती मांडण्याचा चांगला प्रयत्न केला. चालेल, आपण याच्या उत्तराकडे जाऊया. तर अध्यात्मिक दृष्ट्या जर आपण हा विषय पाहिला तर मग सुख आणि आनंद यामध्ये फरक काय आहे? तर सुख जे आहे ना, तर हे आपण जे पंच ज्ञानेंद्रिय मन आणि बुद्धी या माध्यमातून जे काही आपण मिळवतो याला सुख असं म्हणतात. पंच ज्ञानेंद्रिय म्हणजे 5 सेन्स ऑर्गन्स, म्हणजे नाक, कान, डोळा, जीभ, त्वचा, जी आपल्याला ईश्वराने दिलेलं आहे. नोज, इयर, आय, टंग आणि स्किन. त्याच्या जोडीला मन आणि बुद्धी म्हणजे माइंड आणि इंटलेक्ट, या माध्यमातून आपण जे जे प्राप्त करतो, आपल्याला चांगली स्पंदनं, चांगल्या संवेदना ज्या प्राप्त होतात याला सुख असं म्हणतात. आणि आनंद म्हणजे काय? तर जी स्पंदने आपल्या आत्म्याला प्राप्त होतात, म्हणजे सोल, ज्याला जी स्पंदने प्राप्त होतात तर याला आनंद असं म्हणतात. आता सुख कसं असतं? तर सुख हे क्षणिक टिकणारं असतं, म्हणजे सुख हे शॉर्ट टाइम असतं. आणि आनंद जे आहे तर हे लॉंग टाइम झालं, म्हणजे उच्च प्रतीचं जे सुख आहे किंवा सुप्रीम हॅपीनेस याला आनंद असं म्हणतात. आता आपली धडपड कशी असते ना, तर आपण आपल्या पंचज्ञानेंद्रियाच्या माध्यमातून, आपल्या मन आणि बुद्धीच्या माध्यमातून सुख मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. आपण मागील विषयामध्ये पण हा भाग पाहिलेला होता. म्हणजे काहीतरी चांगला वास आला, त्यातून आपल्याला चांगलं वाटलं, नाकाच्या माध्यमातून सुख झालं. किंवा चांगलं संगीत ऐकतो, कानाच्या माध्यमातून सुख झालं. किंवा काहीतरी आपण चांगलं पक्वान्न खातो, कुणाला आईस्क्रीम आवडतं, कुणाला बर्फी आवडते, कुणाला आणखी काहीतरी आवडतं, या माध्यमातून. हा, छान. निकिताने पण छान उत्तर दिलंय. म्हणजे सुख हे आहे, हे वस्तूमध्ये लपलेलं असतं. एकदम बरोबर. पण वस्तू आपल्याला सुख ज्या देतात त्याचा कालावधी खूप कमी असतो. तर मग पंचज्ञानेंद्रियाच्या माध्यमातून, मन आणि बुद्धीच्या माध्यमातून जी काही आपण मिळवतो ना, हे थोड्या कालावधीसाठी टिकणारं असतं, ज्याला आपण सुख म्हणतो. पण याहून उच्च प्रतीचं सुप्रीम हॅपीनेस जे आहे ती जर आपण साध्य केलं तर त्याला आनंद असं म्हणतात. आता अध्यात्म आपल्याला काय शिकवतं? तर मग शॉर्ट टर्म जे सुख आहे, तात्पुरतं मिळणारं जे सुख आहे, तर यामध्ये न अडकता आपल्याला लॉंग टर्म जे आहे किंवा सातत्याने टिकणारं जे आहे, जो आनंद आहे, तर या आनंदाची प्राप्ती आपण कशी करायची, तर हे आपल्याला साधना किंवा अध्यात्म हे शिकवत असतं. तर आपण भौतिकदृष्ट्या पाहिलं तर मग वस्तूंच्या माध्यमातून सुख मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्याच वस्तू काही वेळेला आपल्याला दुःखदायी ठरतात.
म्हणजे उदाहरणार्थ नवीन गाडी घेतली, आपल्याला सुख मिळतं, अरे वा छान गाडी आहे, बसत असताना आपल्याला खूप चांगलं वाटतं. पण ती गाडी कुठेतरी लागली, पंक्चर झाली, त्याला डेंट पडला, त्याच गाडीतून आपल्याला दुःख मिळतं. म्हणजे एखादी गोष्टीतून आपल्याला सुख मिळवण्याचा आपण प्रयत्न करतो, पण ती गोष्ट सुख देणारी असते असं नाहीये. ती आपल्या मनाची जी स्थिती आहे त्यावरूनच आपल्याला सुख किंवा दुःख हे प्राप्त होत असतं. तर हा मुख्य डिफरन्स आहे सुख आणि आनंद यामध्ये. आता हा विषय का घेतला? कारण आपल्या प्रत्येकाची जी धडपड असते ना, ही कशासाठी असते? तर आपल्याला दुःख नको असतं आणि आपल्याला अधिकाधिक सुखामध्ये राहायचं असतं. तर हा विषय पुढे कळण्यासाठी आपण सुरुवातीला आता आपण सुख आणि आनंद या संदर्भात जाणून घेतलं. आता आपल्या जीवनामध्ये आपण पाहिलं की जवळपास 75% भाग हा दुःखाचा असतो. तर हे जे दुःख आहे, तर हे आपल्या जीवनामध्ये येण्यामागे काय कारण आहे? तर मग ही कारणे आपण सुरुवातीला समजून घेऊया. म्हणजे एखादं आपल्याला कारण समजलं की त्याच्यावर आपण उपाययोजना काढू शकतो. म्हणजे वन्स वी नो व्हॉट इज अ फॉल्ट, वी कॅन रेक्टिफाय दॅट पर्टिक्युलर फॉल्ट. सो त्या दृष्टीने आपण दुःख म्हणजे काय आणि दुःखाची कारणे काय, तर हा भाग समजून घेऊया. तर जसं स्क्रीनवर आपण पाहतो, तर दुःखाची 3 मुख्य कारणे असतात. शारीरिक स्तरावरचं दुःख, मानसिक स्तरावरचं दुःख आणि आध्यात्मिक स्तरावरील दुःख. शारीरिक दुःख म्हणजे काय? तर आपल्या शरीराला काहीतरी जेव्हा आजार होतो, तर आपल्याला त्या शरीराला दुःख होतं. कुठेतरी खरचटलं, लागलं, आपण कुठे पडलो, शरीराला दुःख होतं. किंवा ट्रीटमेंटसाठी इंजेक्शन घ्यायचं असेल, तर मग काहींना त्या गोष्टीची भीती वाटते, त्यांना त्या इंजेक्शनचं दुःख होतं. बरोबर ना? तर मग हे दुःख म्हणजे काय झालं? शारीरिक दुःख झालं. दुःखाचं पहिलं कारण म्हणजे शारीरिक स्तरावरील आपल्याला त्रास होणे. मानसिक दुःख म्हणजे काय? तर मग आपल्या मनाला दुःख होणे. आता मनाला दुःख कधी होतं? जर कोणीतरी आपल्या जवळचा आहे आणि तो जवळचा जर आता आपल्यासोबत नाहीये, तर मनाला दुःख होतं. किंवा ज्या व्यक्तीवर आपण विश्वास ठेवतो अशा व्यक्तीने आपल्याला फसवलं, तर मग मनाला आपल्याला दुःख होतं. तर मग हे मानसिक स्तरावरचं दुःख झालं. किंवा कोणीतरी जर आपला अपमान केला, ज्याचं आपल्याला लागलं, म्हणजे आपल्या मनाला त्रास झाला, तर मग त्याचं दुःख होतं. म्हणजे हे मानसिक दुःख झालं. आणि आध्यात्मिक दुःख म्हणजे काय? तर मग ज्या गोष्टी आपण बुद्धीने, मनाने समजू शकत नाहीत, अशा कारणामुळे निर्माण झालेलं दुःख, याला आध्यात्मिक स्तरावरील दुःख असं म्हणतात. म्हणजे उदाहरणार्थ कसं, की पुष्कळ प्रयत्न करूनही आपल्याला यश प्राप्त न होणे, किंवा घरामध्ये सतत काहीतरी नकारात्मक स्थिती असणे, अशा प्रकारची जर गोष्टी घडत असतील, जे आपण बुद्धीने समजू नाही शकत, तर यामागे जे मुख्य कारण आहे ते आध्यात्मिक कारण असू शकतं. म्हणजे उदाहरणार्थ कसं, की आपण काही वेळेला आपला पेपर खूप चांगला लिहितो, पण एक्सपेक्टेड मार्क मिळत नाही. दुसरा मुलगा असतो तर तो जेमतेम लिहितो आणि त्याला चांगले गुण मिळतात. आपल्याला कळत नाही की कुठे मिस्टेक झाली, कशामुळे मिस्टेक झाली, कोणाची मिस्टेक आहे. पण ज्या गोष्टी आपण खूप कष्ट करतो तरी सुद्धा त्या गोष्टी प्राप्त होत नाही, तर या मागे जे कारण आहे, तर हे आध्यात्मिक कारण असू शकतं. या संदर्भात आपण अजूनही पुढे पाहणार आहोत की आध्यात्मिक कारण म्हणजे नेमकं काय आणि बुद्धीने आपल्याला ते का नाही कळू शकत, त्याच्यावर उपाय योजना काय आहे, तर हे पण पाहणार आहोत. तर मुख्यतः आता आपण हा भाग समजून घेऊया की दुःखाची प्रमुख 3 कारणे असतात. एक म्हणजे शारीरिक स्तरावरचं दुःख, मानसिक स्तरावरचं दुःख आणि आध्यात्मिक स्तरावरचं दुःख. यामध्ये भाग कसा आहे की शारीरिक आणि मानसिक स्तरावरची जी दुःख आहेत, ही दुःख एकूण जर मिळाली, तर केवळ 20% दुःखाचं कारण शारीरिक किंवा मानसिक असतं आणि 80% दुःखाचं जे कारण आहे, तर हे आध्यात्मिक असतं. म्हणजे जीवनात येणाऱ्या बहुतेक समस्या, दुःख याच्या मागे मुख्य कारण हे आध्यात्मिक असतं आणि हे कारण जर आपल्याला कमी करायचं झालं, तर आध्यात्मिक उपाय जर आपण केले, तरच ही कारणं, दुःख आपल्या जीवनातील कमी होऊ शकतं. आता दुःख निवारणाच्या दृष्टीने आपण खरा उपाय कसा करू शकतो? म्हणजे जर
आपल्या दुःखामागील, समस्यांमागील, अडचणींमागील मुख्य कारण जर आध्यात्मिक असेल, तर मग त्याच्या निवारणासाठी आपण आध्यात्मिक उपाय करणेच आवश्यक आहे. आता हे जर करायचं झालं तर मग हे जे दुःख आहे, ही जी अडचण आहे, ही जी समस्या आहे, ती आध्यात्मिक आहे हे आपण आधी समजलं पाहिजे. तर ते कसं समजणार, याचे काही उदाहरणं सांगतो, ज्या माध्यमातून आपल्याला कळू शकतं की एखादं दुःख आपल्या जीवनामध्ये, समस्या आपल्या जीवनामध्ये आहे, ती आध्यात्मिक कारणामुळे आहे की नाही, हे ओळखण्याच्या दृष्टीने काही लक्षणे त्या संदर्भात सांगतो. म्हणजे उदाहरणार्थ कसं, की समजा एखादं कुटुंब आहे, कुटुंबामध्ये समजा उदाहरणार्थ एक आपण घेऊया की 4 मुलं आहेत, आई वडील आहेत. त्यातला पहिला जो मुलगा आहे, तर हा कसा आहे, तर समजा तो मनोरुग्ण आहे, म्हणजे मेंटली अनस्टेबल आहे. दुसरा मुलगा आहे, चांगला आहे, पण त्याचं लग्न झालं आणि लगेच काहीतरी वाद झाला, घटस्फोट झाला. तिसरा मुलगा आहे, त्यांनी मध्येच आपलं शिक्षण सोडून दिलं, आता तो घरीच असतो. घरामध्ये एक मुलगी आहे, तिने खूप चांगलं शिक्षण घेतलेलं आहे, मात्र तिचं लग्न जमत नाही. आणि या सगळ्या गोष्टींचा ताण त्यांच्या आई वडिलांवर आहे. म्हणजे एकंदरीत पाहिलं तर घरातील प्रत्येक व्यक्ती तर हा चिंतेत किंवा दुःखामध्ये असतो. आता हा जर प्रसंग आपण घेतला, तर मग याचं उत्तर विज्ञान आपल्याला देऊ शकतो का, की हे असं या सगळ्यांच्या बाबतीत हे का घडलेलं आहे, कशामुळे घडलेलं आहे? तर विज्ञान आपल्याला याचं उत्तर नाही देऊ शकत. सायन्स कॅनॉट गिव्ह अ सोल्युशन टू दिस प्रॉब्लेम. त्यामुळे या गोष्टीसाठी आपल्याला आध्यात्मिक स्तरावरच काहीतरी प्रयत्न करावे लागतील, तर मग या ज्या समस्या आहेत तर त्या समस्या सुटू शकतात. आणखी काही उदाहरणं तुमच्या समोर मांडतो. म्हणजे एक फक्त अभ्यास व्हावा की आध्यात्मिक कारण म्हणजे नेमकं काय. तर काही शारीरिक लक्षणे आपण पाहूया की जी आध्यात्मिक कारणामुळे असू शकतात. मी असू शकतात असं म्हटलं, हे असणारच असं नाही, पण या कारणांमागे 80% जे मुख्य कारण असतं ते आध्यात्मिक असतं. उदाहरणार्थ शरीराला असाध्य असा रोग होणे, कितीही उपचार केले तरी सुद्धा रोग बरा न होणे, त्वचेचे रोग होणे म्हणजे स्किन रिलेटेड काहीतरी व्याधी असणे, किंवा सर्पदंश होणे, किंवा घरामध्ये एखादी व्यक्ती व्यसनाधीन असणे. तर ही शारीरिक काही लक्षणे आहेत ज्यामागे मुख्य कारण हे आध्यात्मिक असतं. मानसिक, कौटुंबिक अशी पण काही लक्षणे आहेत, जसं आपलं मन अशांत राहणे, सतत कुठले कुठले विचार, नकारात्मक विचार, निगेटिव्ह विचार असं काहीतरी मनामध्ये येत असणे, मन अस्वस्थ राहणे, रात्री झोपेमध्ये बडबडणे, किंवा दिवसाढवळ्या आपण वावरत असताना आपल्या आजूबाजूला कोणतरी आहे अशा प्रकारचा भास होणे, रात्री वाईट स्वप्ने पडणे, किंवा झोप न येणे, किंवा कोणाचं वैवाहिक कार्य असेल तर या वैवाहिक कार्यामध्ये सतत अडचणी निर्माण होणे, किंवा घरामध्ये पती पत्नीचं न जमणे, किंवा मुलं जर झाली तर मग कोणतरी मंदबुद्धीचं किंवा विकलांग मूल जन्माला येणे, किंवा जन्मताच मुलाचा मृत्यू होणे, घरामध्ये पैसे असूनही घरामध्ये शांती नसणे, किंवा सतत आर्थिक अडचणी असणे. तर अशी बरीच उदाहरणे आहेत. काही उदाहरणे आपल्या समोर मी मांडली. तर ही जर उदाहरणे आपण पाहिली तर यातून काय लक्षात येतं, की याचं विश्लेषण, या गोष्टी का घडतात याचं विश्लेषण विज्ञान करू शकतो का, मेडिकल सायन्स करू शकतो का? तर मग यातलं कुठलंही विश्लेषण मेडिकल सायन्स नाही करू शकत. पण ही दुःखाची कारणं आहेत, आणि या कारणावर मात करण्यासाठी, म्हणजे ही सगळी जी कारणं आहेत ही आध्यात्मिक कारणं आहेत दुःखाची, याच्यावर मात करण्यासाठी आपल्याला आध्यात्मिक उपायच करावे लागतात, अध्यात्माची जोड देऊनच प्रयत्न करावे लागतात. आणि तसे प्रयत्न केले तरच मग ही जी दुःख आहेत तर मग ती दुःख आपली कमी होऊ शकतात. म्हणजे ज्या दुःखाच्या कारणांचे बुद्धीद्वारे आपण विश्लेषण करू शकत नाही, अशा प्रकारची जी दुःख आहेत तर अशा दुःखांना आध्यात्मिक स्वरूपातील दुःख असं म्हटलं जातं. आतापर्यंतचा विषय सगळ्यांच्या लक्षात आला? आपण सुख म्हणजे काय, आनंद म्हणजे काय,
दुःख म्हणजे काय, दुःखाची कारणं काय, आणि दुःख आध्यात्मिक स्तरावरचं आहे हे आपण कसं शोधून काढायचं, त्याची लक्षणे काय. तर असा एवढ्यापर्यंत आपला विषय आतापर्यंत झालेला आहे. हा विषय सगळ्यांच्या लक्षात आला ना? आपण चॅटबॉक्स मध्ये लिहू शकता लक्षात आलेलं असेल तर. हा, धन्यवाद. आता आपण थोडासा पुढील विषय पाहूया. तर मग जर आध्यात्मिक स्तरावरचं आपल्या जीवनातील दुःख असेल, म्हणजे 80% कारण हे आध्यात्मिकच असतं, तर अध्यात्मावर उपाय म्हणजे आध्यात्मिकच करावा लागतो. आता साधना म्हणजे किंवा कशा प्रकारे करायचं, तर या संदर्भात आता आपण थोडासा पुढील विषय समजून घेऊया. तर आपल्या धर्मग्रंथांमध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर मनुष्य जन्माचं जे सार्थक आहे, तर हे सार्थक कुठल्या गोष्टीमध्ये आहे, तर मोक्ष प्राप्ती करून घेणे यामध्ये मनुष्य जन्माचं सार्थक आहे असं आपल्याला धर्म सांगतो. आणि यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर प्रतिदिन आपण या दृष्टीने आपल्या शारीरिक स्तरावर, मानसिक स्तरावर, मनाच्या स्तरावर किंवा बुद्धीच्या स्तरावर यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे. आणि असे जर आपण नियमित प्रयत्न केले तरच मग आपण या माध्यमातून आपल्या जीवनाचं जे खरं ध्येय आहे तर हे आपण साध्य करू शकतो. आता एकंदरीत साधना करणे किंवा अध्यात्माच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे म्हणजे नेमकं काय, तर मग नियमितपणे किमान 2 ते 3 तास आपण ज्या काही कृती करतो ते भगवंताच्या अनुसंधानामध्ये राहून करण्याचा प्रयत्न करणे याला साधना असे म्हणतात. तर आपल्यापैकी पण बरेच जण काही ना काहीतरी देवाधर्माचं आपापल्या पंथानुसार पण करत असणार. तर ज्या वेळेला आपण साधना करतो किंवा भगवंताच्या संदर्भात काहीतरी कृती करत असतो, तर साधनेचे 2 प्रकार असतात, तर हे आपण समजून घेतले पाहिजे. एक म्हणजे सकाम साधना असते आणि दुसरी म्हणजे निष्काम साधना असते. सकाम साधना म्हणजे काय, तर काहीतरी इच्छा ठेवून विथ सम सेल्फिश मोटिव्ह किंवा सेल्फिश डिझायर असं ठेवून आपण काहीतरी कृती करतो, काहीतरी देवाचं करतो, धर्माचं करतो, ज्याला सकाम साधना असं म्हणतात. आणि निष्काम साधना म्हणजे काय, तर सेल्फलेस ऍक्शन म्हणजे काहीही इच्छा न करता पण करतो याला निष्काम साधना असे म्हणतात. आता या 2 साधनेमध्ये म्हणजे देवाधर्माचं करत असताना या 2 प्रकारामध्ये फरक काय आहे, तर हा आपण समजून घेऊया. ज्या वेळेला आपण सकाम साधना करतो तर मग सकाम साधनेच्या माध्यमातून म्हणजे काहीतरी मोटिव्ह ठेवून, काहीतरी सेल्फिश मोटिव्ह ठेवून जेव्हा आपण काहीतरी कृती करतो तर त्यावेळेला काय होतं, तर या माध्यमातून आपली इच्छापूर्ती होत असते. म्हणजे उदाहरणार्थ कसं की काहीतरी कौटुंबिक जीवनामध्ये आपलं कल्याण व्हावं, कोणाचा तरी विवाह जुळावा किंवा परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळावे, असं काहीतरी आपण इंटेन्शन ठेवतो आणि मग देवाधर्माचं काहीतरी करतो, याला सकाम साधना म्हणतात. या साधनेच्या माध्यमातून काय होतं की जे काही आपलं मोटिव्ह आहे, जे आपल्याला साध्य करायचं आहे, तर ते आपल्याला आपण साध्य करत असतो. आता निष्काम साधना म्हणजे काय, तर कोणतीही अपेक्षा न ठेवता भगवंताचं करणे याला निष्काम साधना असं म्हणतात. म्हणजे आपण काही मनामध्ये ठेवत नाहीत की मला हे केल्यानंतर मला हे पाहिजे, तर आपण निरपेक्ष भावाने एखादी कृती करतो, ज्याला निष्काम साधना असे म्हणतात. निष्काम साधनेतून काय साध्य होतं, तर मग निष्काम साधना जेव्हा आपण करतो तर त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने भगवंताची कृपा आपल्यावर होत असते. आता यामध्ये भगवान श्रीकृष्णाचं पण एक वचन आहे की माझ्या निष्काम भक्ताच्या कामना मी पूर्ण करतो. म्हणजे ज्या वेळेला आपण एखादी कृती कुठलीच अपेक्षा न ठेवता करतो त्यावेळेला काय होतं, तर भगवंताची कृपा आपल्यावर होते, ज्या माध्यमातून आपली आध्यात्मिक प्रगती होते. आणि दुसरी गोष्ट,
आपण काहीही न मागता भगवंत आपल्याला सगळं काही देतो. म्हणजे ईश्वर, भगवंत जे आहेत ना, तर हे आपल्यासारखे नाही आहेत. त्यांना आपण करत असलेली प्रत्येक कृती माहीत असते आपल्या मनात. आणि हे असल्यामुळे आपण जी काही कृती करत असतो ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असते. म्हणजे आपण काही न मागता जर निष्काम कृती करत गेलो भगवंतासाठी, तर मग देवाला तर माहित आहे की याच्या एवढ्या अडचणी आहेत, तरी सुद्धा हा माझ्यासमोर त्या अडचणी नाही मांडत, केवळ निष्काम कृती करत आहे. तर हे देवाला माहीत असल्यामुळे तो आपलं कल्याणही करतो आणि आपल्या मनामध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्याही पूर्ण करतो. हे हा मुख्य फरक आहे सकाम साधना आणि निष्काम साधना यामध्ये. सकाम साधनेने केवळ ती कामनापूर्ती होते, गोष्ट जी पाहिजे ती आपल्याला मिळते. पण निष्काम साधनेने भगवंताची कृपाही होते आणि दुसऱ्या बाजूने जे काही आपल्या मनामध्ये आहे त्या सगळ्या गोष्टी ईश्वर पूर्ण करतो. तर मग हे सकाम आणि निष्काम साधनेमधील फरक आहे. आता साधना करत असताना आपण काही सिद्धांत लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यातला पहिला जो सिद्धांत आहे तो म्हणजे कर्मफल सिद्धांत. म्हणजे नेमकं काय, तर मग आपण प्राप्त होत असतं. म्हणजे काय, तर आपण काहीतरी चांगलं जेव्हा कर्म करतो तेव्हा त्या कर्माच्या माध्यमातून आपल्याला त्याचं म्हणजे आपल्याला जीवनामध्ये सुख प्राप्त होतं. आणि ज्या वेळेला आपल्याकडून वाईट कर्म होतं, पापकर्म होतं, तर त्याचं आपल्याला पाप लागतं आणि या पापाचा परिणाम म्हणजे आपल्याला दुःख भोगावं लागतं. आता चांगलं कर्म म्हणजे नेमकं काय, म्हणजे उदाहरणार्थ कसं की आपले आई वडील आहेत, आई वडिलांचा मान राखणे, आई वडिलांची सेवा करणे, त्यांना हवं नको ते सगळं पाहणे, त्यांची काळजी घेणे, किंवा कुठेतरी आपण धार्मिक क्षेत्र आहे तिथे दान धर्म करणे. तर या सगळ्याच्या माध्यमातून काय होतं, तर हे या माध्यमातून आपल्याला पुण्य मिळतं, कारण हे पुण्यकर्म आहे. पापकर्म म्हणजे काय, तर मग आई वडील आहेत तर यांचा अवमान करणे, किंवा इतरांशी खोटं बोलणे, किंवा कोणाला दुखेल असं टोचून बोलणे, चोरी करणे, व्यसन करणे, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या पापकर्म आहेत. आणि पापकर्माचा किंवा अयोग्य कर्माचा परिणाम काय होतं, तर आपल्याला पाप लागतं आणि पापाचा परिणाम आपल्याला दुःख भोगावंच लागतं. जसं चांगलं कर्माचं आपल्याला पुण्य लाभतं आणि आपल्याला सुख मिळतंच, तसंच पापकर्माचंही आपल्याला पाप लागतं आणि त्याचा परिणाम म्हणजे दुःख आपल्याला भोगावंच लागतं. तर हा कर्मफल सिद्धांत आहे. म्हणजे कुठलाही मनुष्य हा सिद्धांत बदलू नाही शकत. काही वेळेला आपल्याला वाटतं की आपण काहीतरी चुकीची गोष्ट केली, कोणी मला पाहिलेलं नाहीये, कोणाला ती कळली पण नाही, कदाचित आयुष्यभर ती कोणाला कळणार पण नाही, तर आपण त्यातून सुटलो. तर असं होत नाही, कारण आपण केलेल्या प्रत्येक कृतीची जी दखल आहे तर ही ईश्वर घेत असतो आणि त्यानुसार आपल्याला त्याचं फळ मिळत असतं. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण कोणाचं तरी समजा वाईट केलं, तर आपल्याला वाटलं की नाही ती गोष्ट तर गेली, किंवा आता काही जण असतात ते कसं भ्रष्टाचार करतात, तर या माध्यमातून त्यांना वाटतं की नाही आता मी काही पकडलो नाही गेलो, किंवा कोण मला पकडणार नाही, पण या सगळ्या गोष्टीचा जो परिणाम आहे ते पुढे त्यांना ते दुःख भोगावंच लागतं. तर मग कर्मफल सिद्धांतच हा आहे की आपण करत असलेले प्रत्येक कर्म याचं फळ हे आपल्याला मिळत असतं, कारण या प्रत्येक कर्माकडे ईश्वर पाहत असतो. आता यामध्ये असंही असतं की काही वेळेला आपल्या कर्माचं जे फळ असतं हे कुठला उद्देश ठेवून आपण ते कर्म करतो याच्यावरही असतं. म्हणजे उदाहरणार्थ कसं की पाय कापणे, किंवा मग कोणा व्यक्तीने समजा कोणाला त्रास केला, पाय समजा कापला गेला, तर मग हे वाईट कर्म झालं ना. कोणाला मारलं आणि त्याचा पाय कापला गेला, हे वाईट कर्म झालं. पण चांगलं कर्म कुठे आहे, तर मग तीच कृती आहे, पण डॉक्टरांनी एखाद्या पेशंटचा पाय त्याला काहीतरी गँग्रीन झाल्यामुळे कापला, म्हणजे त्याचा जीव वाचावा म्हणून कापला,
तर मग त्यांनी त्या व्यक्तीला जीवनदानच दिलं, तर हे चांगलं कर्म झालं. म्हणजे ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे की एखादी कृती, काही वेळेला आपण कोणाला तरी मदत करतो, मदत करत असताना जर चांगला भाव ठेवून मदत केलेली असेल तर ते पुण्य बनतं. पण जर मनामध्ये द्वेष भावना असेल किंवा ही मदत केल्यानंतर यांनी मला असा पुढे यांनी मला मदत केली पाहिजे असा कुठेतरी उद्देश ठेवून जर केलं ना, तर ते पुण्य आपल्याला नाही मिळत त्यातून. म्हणजे कर्म करत असताना कर्मामागील जो उद्देश आहे हा पण महत्वाचा असतो. आता हे सगळं का आपण समजून घेतलं पाहिजे, कर्मफल सिद्धांत आपण का समजून घेतलं पाहिजे? कारण या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम आपल्या जीवनावर होत असतो. आता एकंदरीत आपल्या जीवन कालावधीमध्ये जे काही प्रसंग घडत असतात, तर हे सगळे प्रसंग कशामुळे घडतात? तर याचं स्क्रीनवर आपण पाहतो की एकंदरीत आपल्या जीवनात मध्ये घडणारे प्रसंग यापैकी 65% प्रसंग जे आहेत, 65% जे प्रसंग आहेत हे आपल्या प्रारब्धामुळे घडत असतात, म्हणजे नशिबामुळे घडत असतात. आणि 35% जे प्रसंग आहेत, 35% जे प्रसंग आहेत हे आपल्या क्रियमाण असतं, म्हणजे आपण करत असलेले ऍक्शन्स यामुळे त्या घडत असतात. आता प्रारब्ध म्हणजे नेमकं काय, तर हा विषय खूप महत्वाचा आहे, हा आपण समजून घेऊया. काही जणांना वाटतं की माझं नशीबच एवढं वाईट आहे, माझ्या नशिबामध्ये एवढं सगळं वाईट लिहिलेलं आहे. पण ते वाईट जे आहे हे कशामुळे आहे, तर हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. तर मगाशी आपण कर्मफल सिद्धांत समजून घेतला की चांगलं कर्म केलं त्याचं पुण्य लाभतं, पुण्याचा परिणाम म्हणजे आपल्याला सुख मिळतं. वाईट कर्म केलं त्याचं पाप लागतं, पापाचा परिणाम म्हणजे आपल्याला दुःख लागतं. तर आपण मागील अनेक जन्मांमध्ये जे काही चांगलं किंवा वाईट कर्म केलेलं आहे, ज्यामुळे आपल्याला पाप किंवा पुण्य लाभलेलं आहे, याचाच भाग म्हणजे सुख आणि दुःख आपण या जन्मामध्ये भोगतो, याला प्रारब्ध असं म्हणतात. पुन्हा एकदा सांगतो, आपण मागील अनेक जन्मामध्ये म्हणजे आपल्या धर्मामध्ये जो पुनर्जन्म सिद्धांत सांगितलेला आहे, या सिद्धांतामध्ये कसं आहे की आपण मागील जन्मामध्ये जे काही चांगलं वाईट कर्म केलेलं आहे, ज्या कर्मामुळे आपल्याला पाप किंवा पुण्य लागतं, ज्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणजे आपल्याला सुख आणि दुःख भोगावं लागतं, हे सुख आणि दुःख आपण या जन्मामध्ये भोगतो मागील जन्माच्या आपल्या कर्मामुळे, त्याला प्रारब्ध असे म्हणतात. म्हणजे प्रारब्ध किंवा नशीब म्हणजे कुठेतरी कोणीतरी केलेलं आणि आपल्याला भोगावं लागतं, देवाने आपल्यासाठी लिहिलेलं आहे असा भाग नाहीये. आपणच मागील जन्मांमध्ये केलेले कर्म, ज्याचं फळ या जन्मात आपल्याला दुःख म्हणून जे भोगावं लागतं, ते म्हणजे आपलं प्रारब्ध आहे. तर हा भाग जर लक्षात आला तर मग आपण आत्ता करत असलेलं जे कर्म आहे, जर वाईट कर्म असेल तर त्याचाही भाग आपल्याला या जन्मात किंवा पुढील जन्मात हे भोगावा लागणारच आहे. यामुळे प्रत्येक कृती आपली चांगलीच कशी आपण केली पाहिजे हे यावरून लक्षात येतं. आता जो काही प्रारब्धाचा भाग आहे, जरी आपला प्रारब्धाचा भाग 65% असला, जीवनातील 65% ऑफ अवर इन्सिडेन्सेस और ज्या काही गोष्टी आपण करतो या प्रारब्धाने निश्चित केलेल्या असतात. आपण मागील जन्मामध्ये जसं केलेलं आहे ते आपल्याला भोगावं असं जरी असलं तरी सुद्धा देवाने आपल्या हातामध्ये 35% भाग ठेवलेला आहे. जी ऍक्शन्स आपल्या हातामध्ये ठेवलेल्या आहे या खूप महत्वाच्या आहेत. म्हणजे क्रियमाणाचा वापर करून ज्या काही आपण कृती करतो, या जर कृती आपण योग्य प्रकारे केल्या तर मग 65% प्रारब्धावर पण आपण मात करू शकतो. आता याची एक दोन उदाहरणे मी घेऊ इच्छितो. तर मग प्रारब्ध कसं असतं किंवा प्रारब्धामुळे त्या गोष्टी कशा घडत असतात, एक साधं उदाहरण घेऊया. की समजा दोन विद्यार्थी आहेत, दोन्ही हुशार आहेत, दोघांनाही खूप चांगले परीक्षेमध्ये गुण मिळाले, दोघेही ग्रॅज्युएट झाले. त्यापैकी एका विद्यार्थ्याला लगेच नोकरी मिळते आणि दुसरा विद्यार्थी जो आहे तेवढाच हुशार आहे, मात्र त्याला खूप खटपट करावी लागते, खूप त्रास घ्यावे लागतात, खूप श्रम काढावे लागतात, तरी त्याला नोकरी मिळत नाही. आता जर प्रारब्ध नसेल तर मग काय झालं पाहिजे
की दोघेही हुशार आहेत, तेवढेच मार्क मिळालेले आहेत, दोघांनाही एकाच बरोबर नोकरी मिळायला पाहिजे. पण तसं होत नाही. एकाच्या बाबतीत लगेच नोकरी मिळते, दुसऱ्याला कष्ट सोसावे लागतात. तर याचं उत्तर विज्ञान आपल्याला देऊ शकतो का, की हे का घडतं? नाही देऊ शकत. कारण या गोष्टी प्रारब्धाच्या निगडीत असतात आणि प्रारब्ध कमी करण्यासाठी आपल्याला आध्यात्मिक मदत घ्यावी लागते, म्हणजे साधना करावी लागते. आता जे काही आपलं प्रारब्ध असेल, तर ते प्रारब्ध आपण कसं कमी करायचं? म्हणजे असा एक विचार आपल्या मनामध्ये येऊ शकतो, की आयुष्यातील जर घटना प्रारब्धामुळे जर घडत असतात, तर साधना केल्यामुळे त्याचा लाभ कसा होतो? या घटना कमी होणार आहे का? तर निश्चित होणार आहे. ज्या वेळेला आपण साधना करतो, आपण पुढील काही विषयांमध्ये मग साधनेचा भाग बघणार आहोत, आपण 8-9 आपले विषय झाल्यानंतर. तर मग ज्या वेळेला आपण साधना करतो, त्यावेळेला काय होतं, की आपली जी काळजी आहे ती भगवंत घेत असतो. एक साधं प्रॅक्टिकल उदाहरण सांगतो, साधनेचं महत्व किती आहे. तर मग समजा एखादं व्यक्तीचं ऑपरेशन आहे, त्याची सर्जरी आहे. आता डॉक्टरनी जर त्या व्यक्तीवर डायरेक्ट सर्जरी केली, तर मग काय होईल? त्याला दुःख असह्य होणार ना, तो ते सोसूच नाही शकणार. एवढं डॉक्टर कट करतोय, मग काहीतरी काढतोय. तर मग डॉक्टर काय करतात, की त्याला एनेस्थेशिया देतात. या माध्यमातून काय होतं, की तो बेशुद्ध होतो. डॉक्टर आपली सर्जरी करतो आणि सर्जरी झाल्यानंतर मग त्याला पेन किलर्स देतो, आणखी काय देतो, आणि त्या माध्यमातून त्याला दुःख सहन होत नाही किंवा मिनिमम प्रमाणात दुःख सहन करावं लागतं आणि तो त्या गोष्टीतून बाहेर येतो. तर मग ज्या वेळेला आपण भगवंताचं स्मरण करून एखादी कृती करतो किंवा साधना करतो, तेव्हा असाच परिणाम होतो. म्हणजे काय? तर आपल्या जीवनामध्ये जर काही दुःखाचे प्रसंग असतील, काहीतरी खूप मोठ्या प्रमाणात दुःख येणार असेल, तर मग साधनेचं जे बळ आहे, भगवंताची जी कृपा आहे, याचा परिणाम ते एनेस्थेशिया टाईप असतं. म्हणजे दुःख आपल्या जीवनात येतं आणि ते दुःख कधी निघून जातं हेच आपल्याला कळत नाही. सर्वसामान्य जो व्यक्ती आहे, जो साधना करत नाही, अध्यात्माच्या संदर्भात काही करत नाही, त्याला ते दुःख भोगावंच लागतं, त्याला तो त्रास सोसावाच लागतो. मात्र जो साधना करतो त्याला त्या दुःखाची तीव्रता आहे तर ही जाणवत नाही. ते तीव्रतेशिवाय तो जो व्यक्ती आहे, तर तो साधनेमध्ये पुढे जाऊ शकतो, जीवनामध्ये पुढे जाऊ शकतो. हे साधनेचं किंवा अध्यात्माचं महत्व आहे. दुसरा भाग म्हणजे ज्या वेळेला साधना करतो तेव्हा भगवंताचं एक कवच आपल्या भोवती निर्माण होतं, म्हणजे एक प्रोटेक्टिव्ह लेयर आपल्या भोवती निर्माण होतं आणि यामुळे पुढे कुठली कृती आपण केली पाहिजे, कशी केली पाहिजे, तर हा पण पॉझिटिव्ह विचार जो आहे हा भगवंत ईश्वर आपल्याला देत असतो. आपल्याला संत मीराबाईचं उदाहरण माहीत असेल. संत मीराबाई ज्या प्रत्यक्ष राजघराण्यातील होत्या, त्यांचा जेव्हा विवाह झाला तर मग त्या कृष्ण भक्त होत्या. पण त्यांनी कृष्णाची भक्ती केलेली त्यांची जे सासरचे होते तर यांना आवडत नसे. त्यांनी तिचा खूप छळ केला, एवढा छळ केला की त्यांनी विष पण पाजलं, पण त्या विषाचाही परिणाम तिच्यावर काही झाला नाही. तर अशी अनेक संतांची उदाहरणे आपल्याला माहीत आहे. त्यांनी साधना केल्यामुळे भगवंतांनी त्यांचं रक्षण केलं, त्यांचा सांभाळ केलेला आहे. तर मग मुख्यतः आपल्या जीवनात जे प्रसंग घडतात, तर या प्रसंगावर मात करण्यासाठी साधना हा एकमेव उपाय आहे. विज्ञानाने कितीही शोध केले किंवा कितीही जरी प्रगती केली तरी सुद्धा बुद्धी अगम्य ज्या गोष्टी आहेत, जसं मगाशी मी काही उदाहरणे आपल्याला सांगितली, तर याच्यावर मात कशी करायची, तर हे आपल्याला विज्ञान नाही सांगू शकत. तर यासाठी आपल्याला साधनाच करावी लागते. आणि साधना म्हणून आपण नेमकं काय करायचं, तर या संदर्भात आपण पुढील विषयांमध्ये सविस्तर हे समजून घेणारच आहोत. तर आत्ता आपण एवढा भाग तरी समजून घेऊया की आपण करत असलेले प्रत्येक कृती, तर ही कृती ईश्वरचरणी नोंद होत असते. त्यामुळे आपली प्रत्येक कृती ही चांगलीच असली पाहिजे. कर्म फल सिद्धांतानुसार आपण एखादी गोष्ट चांगली केली तर त्याचं चांगलं फळ आपल्याला प्राप्त होतं, आणि एखादी कृती जर आपण वाईट केली, आपल्याकडून चुकीची गोष्ट झाली,
तर मग त्याचं वाईट फळ आपल्याला प्राप्त होत असतं. हे फळ काही वेळेला या जन्मातच आपल्याला भोगावं लागतं आणि काही वेळेला या जन्माचं फळ आपल्याला पुढील जन्मामध्ये दुःख म्हणून भोगावं लागत असतं. तर मग या दृष्टीने आपला प्रत्येक जो आपली प्रत्येक जी कृती आहे, तर ही कृती आपली कशी चांगली होईल, कशी आदर्श असेल. आता आपल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे की अभ्यास करणे, चांगले गुण प्राप्त करणे. आपले पालक आहेत, तर मग त्यांना गर्व होईल अशा पद्धतीने आपली कृती असणे हे आवश्यक आहे. तर मग जे आपलं कर्तव्य आहे, तर ते कर्तव्य आपण सिन्सिअरली किंवा आपण पूर्ण मनोभावे करण्याचा प्रयत्न केला, तर ती आपली साधना आहे. या कालावधीमध्ये जे आपलं दायित्व आहे, तर ते दायित्व आपण सांभाळणे नाही. तर हे कुठलीच अपेक्षा न ठेवता जर आपण ही कृती करण्याचा प्रयत्न केला, तर निश्चितपणे भगवंताची कृपा ही आपल्यावर होणारच आहे. आणि साधना म्हणून आपण अजून काय करू शकतो, कशी साधना आपण करू शकतो, या संदर्भात आपण पुढील काही विषयांमध्ये मग पाहणार आहोत. तर हा आजचा आपला मुख्य विषय समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला. परत एकदा रिकॅप करतो, आपण काय काय समजून घेतलं. मुख्यतः आपल्या जीवनामध्ये जे प्रसंग घडतात, तर या प्रसंगापैकी 25% प्रसंग यामध्ये आपल्याला सुख प्राप्त होतं, 75% प्रसंगामध्ये आपल्याला पदरी दुःखच येत असतं. जसं संतांनी पण या संदर्भात सांगितलेलं आहे, राष्ट्रपुरुषांनीही सांगितलेलं आहे. जे आपल्या जीवनामध्ये दुःख येतं, तर या दुःखामागे कारणे कुठली असतात? 3 मुख्य कारणं असतात. शारीरिक स्तरावर, मानसिक स्तरावर आणि आध्यात्मिक स्तरावर. यामध्ये शारीरिक आणि मानसिक स्तरावरची जी कारणं आहेत ही फक्त 20% असतात आणि 80% दुःखाची कारणं ही आध्यात्मिक स्तरावरची असतात. आता दुःख निवारणासाठी आपण काय करणे आवश्यक आहे? तर दुःखाच्या निवारणासाठी आपण साधनेचे प्रयत्न करणे किंवा अध्यात्माची जोड देऊन प्रत्येक कृती करणे महत्त्वाचं असतं. या माध्यमातून आपलं दुःख जीवनातील कमी होत असतं. पुढील भाग आपण समजून घेतला ती म्हणजे दुःखाची कारणे आपण कशी ओळखू शकतो, या संदर्भात काही उदाहरणेही आपल्याला आपण समजून घेतली. जसं पुष्कळ प्रयत्न करूनही आपल्याला यश प्राप्त न होणे किंवा सतत मन अस्वस्थ राहणे, अस्थिर होणे, तर ही सगळी दुःखाची कारणं आहेत आणि ही दुःखाची कारणं आध्यात्मिक आहेत. म्हणजे बुद्धीने आपण ती समजून नाही घेऊ शकत, यामुळे ती कारणं आध्यात्मिक असतात. एकंदरीत आपल्या जीवनाचं ध्येय काय आहे, ते म्हणजे साधना करणे किंवा ज्या काही कृती आपण करतो, तर मग तिथे भगवंताचं अनुसंधान ठेवून करणे. आपण कुठल्याही धर्मामध्ये असू दे, पंथामध्ये असू दे, तर त्यामध्ये आपल्याला जे मार्गदर्शन केलं जातं त्यानुसार आपण कृती करणे हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपण साधना करत असताना किंवा कुठलीही कृती करत असताना तिथे 2 भाग येतात. एक म्हणजे सकाम भाग असतो आणि निष्काम भाग असतो. सकाम भागाने आपण जर प्रयत्न केले तर ते केवळ जे आपल्याला पाहिजे असतं तेवढंच मिळतं. पण निष्काम भाव ठेवून जर आपण प्रयत्न केले तर भगवंत आपल्याला जे आपण मागत नाही तेही सगळं भरभरून देत असतो. म्हणून निष्काम भावाने कृती करणे महत्त्वाचं असतं. कर्मफल सिद्धांत आपण समजून घेतला की आपण जे कर्म करतो याचं 100% फळ आपल्याला प्राप्त होत असतं. चांगलं कर्माचं पुण्य मिळतं, ज्यातून सुख मिळतं. वाईट कर्माचं पाप लागतं, ज्यामुळे दुःख होत असतं. कर्मफलाच्या दृष्टीने आपण मनामध्ये कुठला उद्देश ठेवून ते कर्म करतो, तर यावर ते फळ अवलंबून असतं. प्रारब्ध म्हणजे नेमकं काय, नशीब म्हणजे काय, आपल्या सगळ्यांना या संदर्भात प्रश्न असू शकतो. तर मग या संदर्भातही आपण समजून घेतलं की आपण मागील जन्मांमध्ये जे काही चांगलं वाईट कर्म केलेलं आहे, ज्यामुळे आपल्याला त्याचं पाप पुण्य लागलेलं आहे, ज्याचाच भाग आपण या जन्मात भोगतो, सुख आणि दुःख म्हणजे, म्हणून याला प्रारब्ध असं म्हणतात. आणि प्रारब्ध कितीही तीव्र असेल, पण आपण जर भगवंताच्या अनुसंधानात राहून एखादी कृती केली तर ते प्रारब्ध सुसह्य होत असतं. तर हा भाग आपण आजच्या या विषयाच्या अंतर्गत समजून घेतला. तर शेवटची 5 मिनिटं आपल्याकडे आहेत. आपल्याला कोणालाही काही प्रश्न विचारायचे आहेत तर आपण मोकळेपणाने विचारू शकता. सगळ्यांना आजचा विषय समजला ना? You are free to ask your doubts or any questions. हां. हो, धन्यवाद.
कोणाला काही प्रश्न विचारायचे आहे विचारू शकता. Yes, does anyone any questions? They can unmute themselves and then they can ask, or they can put it in the chat box. If you have any doubts, any queries, you are free to ask your questions. You could write in the chat box also. हे जे विषय आहेत ना, तर हे काहींना थोडेसे वेगळे वाटत असतील. म्हणजे आपण अध्यात्माच्या संदर्भात आणि एकंदरीत व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टीने हा सगळा विषय पाहत असतो. आता सध्या जर आपण पाहिलं, म्हणजे आता माझे विद्यार्थी आहे ते मल्टीनॅशनल कंपनीजमध्ये आता जातात. तर मग बऱ्याच वेळेला ते येऊन मला हा भाग सांगत असतात, की आपण तिथे काम करतो, पैसे भरपूर मिळतात. पण जे आंतरिक समाधान पाहिजे ना, तर हे आंतरिक समाधान मिळत नसतं. तर मुख्यतः कसं, की ज्या वेळेला आपण एखादी कृती निष्काम भावाने आणि भगवंताच्या अनुसंधानामध्ये राहून जेव्हा करतो, तर त्यावेळेला आपल्याला आंतरिक समाधानही मिळतं आणि त्या गोष्टीतल्या ज्या अडचणी आहेत ना, तर या पण लगेच कमी कशा होतात, तर याचा अनुभव आपण घेऊ शकतो. तर मग हे पहिले आता हे 2 विषय आपण जे घेतले, मागचा विषय आणि हा विषय, अध्यात्माचं महत्त्व आणि एकंदरीत आपल्या जीवन कसं असतं या संदर्भात आज जाणून घेतलं. तर या विषयाला धरून जर आपण काही कृती करण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चित आपल्याला फायदा होणार आहे. पुढचे आपले जे विषय आहेत ते आपण मग पुढच्या विषयापासून आपण व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टीने जाणार आहोत. यामध्ये आपण इतरांचा आदर करण्यामागील उद्देश काय, कसा करायचा, किंवा प्रत्येक कृती आपण करत असताना ती त्याच्यामागील कार्यकारण भाव म्हणजे ती आपण का करतो ही समजून आपण कशी करायची. तर असे वेगवेगळे पुढचे विषय आपण पाहणार आहोत. किंवा स्वतःचे जे दोष असतात किंवा आपण कुठे कमी असतो तर त्या गोष्टीवर आपण कशी मात करायची, तर असे पण विषय आपण पुढे घेणार आहोत. तर आज आणि मागच्या याच्यामध्ये जे काही विषय झाले या संदर्भात काही प्रश्न आहेत तर आपण मोकळेपणाने विचारूया, ज्याचा तुम्हालाच लाभ होईल पुढे. Yes, does anyone have any questions? It seems there is no question. So we conclude with the session. Before we conclude the session, let me remind, as I mentioned earlier, the modification of timetable, we'll let you know on that. We'll update you on that on our WhatsApp before our next session. And now we can conclude with our session if there is no at all any questions. Thank you, sir. Thank you for your nice, informative, and enlightening session. And before we conclude, I'd like to thank our principal, Dr. Manoj Kamath, sir. I'd like to thank Sangam, sir, and also the Sanatan Swanstha Ramnathi Fonda. And last but not the least, I'd like to thank our teachers and the teachers for their active participation and the listening. Thank you very much. Have a nice evening. With this, we can conclude our session. Yeah, thank you, Utkarsh sir. Thank you, Dr. Manoj Kamath sir, for giving us the opportunity to interact with you and also with all the students. Thank you all the teachers who are participating as well as all the students for being interactive and giving your opinion. Thanks a lot. Thank you once again, sir. Have a nice evening.